ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना ना भूलना। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, लर्न पंजाबी विद उम्मीद सर दे इस सैशन विच मैं उम्मीद सिंह एक बार फिर तुहाडा स्वागत करदा हां। इस सैशन विच असी 10वीं जमात दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरਨਾਂ भाग 2 विच दर्ज कविता गुम ने रसोई विचों जिस दे कवि हन कश्मीर नीर बारे चर्चा करांगे। असी कविता पाठ करांगे, व्याख्या करांगे ते अंत विच अभ्यास दे प्रश्न हल करांगे। ये जो कविता है इस विच कवि कश्मीर नीर ने पश्चिमी सभ्याचार दे प्रभाव विच आके बदल रहे पंजाबी सभ्याचार दी तस्वीर नूं पेश कीता है। कवि दे मन विच रोस है, दुख है कि जो पश्चिमी देशां दा सभ्याचार है वो साडे सभ्याचार उपर हावी हो रहा है, जिस करके साडा रहन सहन, साडा जो काम धंधे हैं, साडा खान पीन है वो बदल रहा है। ते साडा जो मान मत्ता, साडा जो शाना मत्ता सभ्याचार सी, अनमुला सभ्याचार सी, वो अपनी पहचान खो रहा है। आओ पहले कविता की रीडिंग करते हाँ, कविता पाठ करते हाँ। कवि कहता है कि गुम ने रसोई विचों चाटियां मधानियां, गुम ने रसोई विचों चाटियां मधानियां, बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सवाणियां। गुम ने रसोई विचों चाटियां मधानियां, बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सवाणियां। खाण पीण पहरावा अपना गवाचिया, खाण पीण पहरावा अपना गवाचिया। वगियां ने पश्चिमी हवावां मर जाणियां, वगियां ने पश्चिमी हवावां मर जाणियां। अगे कहते हैं कि एसी कूलरां दे हुण हो गए मथाज ने, एसी कूलरां दे हुण हो गए मथाज ने। जेड़ियां जवाना हिक्कां लूआं च सी ताणियां, 9-9 इंच गद्दियां ते हुंदियां नसीब ना, 9-9 इंच गद्दियां ते हुंदियां नसीब ना। नींदरां जो दिंदियां सी मंजियां अलाणियां। अगे कहते हैं कि दोरी डंडे चक्कियां ओखलियां ते चरखे, दोरी डंडे चक्कियां ओखलियां ते चरखे। सैकड़े ही मोइयां चीजां हो के नी माणियां। खुरली तो वैड़ के बलद किथे तुर गए, खुरली तो वैड़ के बलद किथे तुर गए। किथे गईयां किल्लियां तो घुंगरू, किथे गए किल्लियां तो घुंगरू पराणियां। अगे कहते हैं कि हुण तां समझ असी सकदे हां ताईयों, हुण तां समझ असी सकदे हां ताईयों। इंग्लिश च दसो सानू साडियां कहानियां। दिल मोह प्यार अपनत सांझ छड्ड गए, दिल मोह प्यार अपनत सांझ छड्ड गए। साडियां हो गईयां जीण जुगतां निताणियां। नीर पिछ लग सब होए अंग्रेज दे, नीर पिछ लग सब होए अंग्रेज दे। अपनी गवाईए पछाण पंज पाणियां, अपनी गवाईए पछाण पंज पाणियां। ऐसी कविता। आओ हुण इस दी व्याख्या देखते हाँ। कवि कहता है कि गुम ने रसोई विचों चाटियां मधानियां, बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सवाणियां। कि पंजाबी सभ्याचार जो पंजाबी रसोई दी शान सन, चाटियां ते मधानियां, वो हुण साडी रसोई विचों गुम हो गईयां हन। चाटियां मिट्टी दा वो भांडा, कड़े तरह दा एक भांडा हुंदा जिस विच दही दुध रिड़किया जाता सी, ते मधानी वो संद जिस नाल दुध रिड़किया जाता सी। वो साडे सभ्याचार दा अहम हिस्सा सन, साडे जीवन दा अहम हिस्सा सन। वो हुण साडी रसोई विच दिखाई नहीं दिंदे। क्यों सवाणियां जो हन उन्हां नूं हुण सवाणियां भाव औरतां जनानियां, उन्हां नूं हुण बर्गर ते पीजे वधिया लगदे हन। कहण दा भाव यह है कि असी अपने जो देसी खाने वधिया खाने हुंदे सन उन्हां नूं छड्ड के ते फास्ट फूड वल जा रहे हाँ। वो साडे जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। अगे कहते हैं कि खाण पीण पहरावा अपना गवाचिया। कि जो साडा खाण पीण सी, साडा देसी खाना सी, साडा पहनावा सी, वो हुण अपनी पहचान खो रहा है। असी पश्चिमी देशों के सभ्याचार नूं अपना रहे हाँ। वगियां ने पश्चिमी हवावां मर जाणियां। साडे सारे वातावरण उपर जो है, साडे सभ्याचार उपर पश्चिमी सभ्याचार जो है वो हावी
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਸੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਮਥਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲੂਆਂ 'ਚ ਸੀ ਤਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਏਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੂਲਰ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਲੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੂਆਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਏਸੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 9-9 ਇੰਚ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਾ, ਨੀਂਦਰਾਂ ਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਅਲਾਣੀਆਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਜੋ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 9-9 ਇੰਚ ਮੋਟੇ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੱਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਰੀ ਡੰਡੇ ਚੱਕੀਆਂ ਔਖਲੀਆਂ ਤੇ ਚਰਖੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ। ਦੋਰੀ ਡੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਦੋਰੀ ਤੇ ਡੰਡਾ, ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੀਸੀ ਦੀ ਸੀ, ਛੋਲੇ ਔਰ ਦਾਲਾਂ ਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਖਲੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਸਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਖਲੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਜੋ ਚਰਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਚਰਖੇ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਰਿੰਜਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਰਾਣੀਆਂ। ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲਦ ਜੋ ਵੜ ਕੇ ਭਾਵ ਜੋ ਵੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਰਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਘੁੰਗਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਬਲਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਈਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣਤ ਸਾਂਝ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣਤ ਸਾਂਝ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀਣ ਜੁਗਤਾਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਣ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਰ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਸਭ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ
ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ, ਜੋ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲੂਆਂ ਸੀ ਤਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਈਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵੱਛੇ, ਵਹਿੜਕੇ ਅਤੇ ਬਲਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲਗ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪਾਣ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਰਾਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹਨ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਉਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੇ ਜੋ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਰੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਰੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਵਹਿੜ ਕੇ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਰਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਈਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਲੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਛੇ, ਵਹਿੜਕੇ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ 20-25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘੁੰਗਰੂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਟੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਬਰਗਰਾਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਵੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਟੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਬਰਗਰਾਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਚਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਉਹ ਸੰਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਔਰ ਮਧਾਣੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਰਗਰਾਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜੋ ਘਿਓ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਵੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਐਸਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਦਾ ਲੂਆਂ, ਮੰਜੀਆਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ, ਬਲਦ, ਆਬ, ਹਵਾ ਤੇ ਚਟਣੀ, ਦੋਰੀ ਡੰਡਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।